My name is Pathan Joseph Khan, Assistant Professor of Shrey Institute of Pharmacy, Aurangabad. So today we are studying about pharmaceutical chemistry, two practicals of D.Pharm second year. यामध्ये आपण एक्सपेरिमेंट नंबर 1 घेणार आहे, दॅट इज इंट्रोडक्शन टू लॅबोरेटरी वर्क. लॅबोरेटरीमध्ये कसं वर्क केलं जातं PG2 च्या लॅबोरेटरीमध्ये ते आपण बघणार आहोत. त्या पहिले आपण काही कन्सेप्ट लक्षात घेणार आहोत. तर सगळ्यात पहिली जी कन्सेप्ट आहे इट इज द लॅबोरेटरी एक्सपेरिमेंट. जे लॅबोरेटरी एक्सपेरिमेंट होतात ते आपण लॅबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करणार आहोत. तर लॅबोरेटरी एक्सपेरिमेंटचा जो एम असतो टू डेव्हलप द रिझन बिहाइंड लॅबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, डेव्हलप द intellectual skills plus motor skills and attitude in the students. So second is the logical thinking. The logical thinking is to develop in a student's system approach. Second is the content analysis and sequential planning. ये तीन पण activities हे develop because of the logical thinking. Balance room is the analytical room where weighing balance or analytical instruments are kept in this. So यामध्ये आपल्याला काय करावं लागेल, जेव्हा आपण प्रॅक्टिकल्स केलं त्यामध्ये स्टुडंट्सला अंडर सुपरविजन ऑफ टीचर्सच्या सुपरविजन मध्ये वेग बॅलन्स कसा आपण वेग करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल 1 मिलीग्राम आहे, 2 मिलीग्राम आहे, मायक्रो मिलीग्रामचे हे जे वेग आहे ते वेग करण्याचं काम स्टुडंट्स करू शकतात अनालिटिकल इन्स्ट्रुमेंट बॅलन्स रूम मध्ये with help of in two systems. First is in two types, proper operations with the instruments. Proper operation कसं केलं जाईल, स्टुडंट प्रॉपर ऑपरेशन कसं केलं जाईल अंडर सुपरविजन ते टीचर्स त्यांना डेमॉन्स्ट्रेट करू शकतात. अँड सेकंड इज द आफ्टर केअर ऑफ द बॅलन्स अँड इन्स्ट्रुमेंट्स. आफ्टर केअर आणि इन्स्ट्रुमेंट्स जर यूज केल्यानंतर, बॅलन्स आणि इन्स्ट्रुमेंट यूज केल्यानंतर आपण कसं केअर केलं जाईल, कसं त्यांना क्लीन केलं जाईल, कसं त्यांना पुन्हा ऑपरेट करण्यासाठी स्टुडंट्सला अवेलेबल करण्यात जाईल, ही सगळी जी डेमॉन्स्ट्रेशन आहे टीचर्स त्यांना शिकवणार. Fume cupboard is the enclosed chambers with the exhaust fan for the dangerous chemicals. Chemicals handling and processing of the chemicals. हा एक फ्यूम चेंबर्स असतो, एक बॉक्स सारखा चेंबर असणार, त्यामध्ये आपण एक्झॉस्ट फॅन पण असतो आणि तिथे जे केमिकल्स ठेवले जातात ते एक डेंजरस केमिकल असतात, हार्मफुल असतात, स्टुडंटला पण हार्मफुल होऊ शकतात, कोणत्या पर्सनला हार्मफुल होऊ शकतात. म्हणून त्या आपण व्हायोलेशन क्रिएट करू शकतात किंवा व्हॉलेटाइल ऑइल्स त्यामध्ये असू शकतात. त्यामुळे आपण काय करतो त्या फ्यूम कपबोर्ड मध्ये स्टॉप करतो. फ्यूम कपबोर्ड इज अ enclosed chamber with a exhaust fan for handling of dangerous chemicals and performing practical on dangerous chemicals. दोन टाइपचे केमिकल ज्यामध्ये आपल्याला दिसतील, हँडलिंग ऑफ केमिकल्स and performing chemical reaction. हे दोन टाइपचे रिएक्शन आपण त्यामध्ये करू शकतो. Next is equipment or instrument in the laboratories. So in that we are studying about the beaker, conical flask, test tubes, watch glass, funnel, volumetric flask, dropper, spatula, pipette and thermometers. Next we are studying about the equipment or instrument used in the laboratory. So first is beaker. So these are the beaker of 50 ml, 100 ml and 250 ml. So use of the beaker for mixing of the chemicals, liquid chemicals or powder chemicals in the laboratory. Next is a funnel. So this funnel is useful for the filtration purpose, filtration of the chemicals. Start. So next is measuring cylinder. The measuring cylinder, it is having the 250 ml measuring cylinder. It is useful for the measuring of the liquids, in 250 ml, 20 ml, 15 ml, 10 ml for mixing purpose or measuring the acids also. So this is also useful for the pharmaceutical practicals, chemistry practicals, cognosy practicals. So these are the test tubes. These are the tubes useful for the testing purpose, that is the phytochemical studies of the drugs. So we can also see in a 12th or in a first year D.Pharm. So phytochemical testing, various phytochemical testing for carbohydrates, alkaloid, tannins, saponins, resins. So these are the practicals or these are the testings carried under these test tubes.
is the conical flux. So conical flux is useful, also useful for the mixing purpose or for titration purpose as a titrate, and it is also for methylation process. Methylation process ला पण हा यूज होतो. फॉर एक्झाम्पल जर प्लांट ड्रग असेल किंवा मग तुमचं केमिकल असेल तर मेसेलेशन प्रोसेस यामध्ये आपण ते करू शकतो. बस. सो दिस इज द RBF, दॅट इज अ राऊंड बॉटम फ्लक्स. आपण पाहू शकतो की याचा जो बॉटम आहे तो राऊंड आहे. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज RBF और राउंड बॉटम फ्लक्स. तर राउंड बॉटम फ्लक्सचा जो यूज आहे तो सिंथेसिस पर्पजला आहे. फॉर एक्झाम्पल कोणताही केमिकल जर आपल्याला बनवायचं असेल तर तो केमिकल बनवण्यासाठी राउंड बॉटम फ्लक्समध्ये आपण तो केमिकल घेतो, त्याचे रिॲक्शन्स होणार, रिॲक्शन झाल्यानंतर मग आपल्याला तो प्रोडक्ट भेटू शकतो. सो दिस इज यूज फॉर यूज ऑफ द RBF. बस. सो दिस इज द पिपेट. पिपेट हा कशासाठी यूज होतो, जो ॲसिडिक केमिकल्स जर असेल ॲसिडिक केमिकल घेण्यासाठी आणि ते ट्रान्सफर करण्यासाठी. जर केमिकल आपल्याला ट्रान्सफर करायचे असेल तर ते डायरेक्टली आपण ते ट्रान्सफर करू शकतो. ते आपण एका केमिकलमध्ये घेईन आणि तो डायरेक्टली आपण ट्रान्सफर ते करू शकतो. दिस इज द यूज ऑफ द पिपेट्स. नेक्स्ट इज द स्टरर. यूज ऑफ द स्टरर फॉर मिक्सिंग ऑफ द केमिकल्स. जर दोन केमिकल्स किंवा दोनपेक्षा जास्त केमिकल आपल्याला मिक्स करायचे असतील किंवा फार्मास्युटिक्स प्रॅक्टिकल्समध्ये आपल्याला जर काही प्रॉडक्ट सॉलिड डोसेज फॉर्म्स जर बनवायचे असतील किंवा लिक्विड डोसेज फॉर्म बनवायचे असतील तर आपण स्टररचा यूज करतो. नेक्स्ट इज द स्पॅच्युला. स्पॅच्युला इट इज युजफुल फॉर द वेइंग पर्पज. जर आपल्याला वे करायचं असेल किंवा कोणतेही प्रॉडक्ट जर घ्यायचं असेल त्या पावडर ड्रग घेण्यासाठी आपण हा यूज करतो. थर्मोमीटर हॅव्हिंग द मर्क्युरी. मर्क्युरीचं जसं आपल्याला माहिती आहे थर्मोमीटर कशासाठी यूज होतो, जो पावडर ड्रग्स आहे किंवा मग लिक्विड ड्रग्स आहे त्यांचं जो टेम्परेचर बघण्यासाठी आपण काय करतो, त्यांना थर्मोमीटर यूज करतो. आपण पाहिलेलं आहे नेक्स्टचे प्रॅक्टिकल असतील क्वालिटी अनालिसिस ऑफ ड्रग्स. अननोन ड्रग असणार आहे आणि त्याचं आपल्याला जो सेकंड प्रॅक्टिकल आहे आपला मेल्टिंग पॉईंट किंवा बॉइलिंग पॉईंट. मेल्टिंग पॉईंट आणि बॉइलिंग पॉईंट बघण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं, थर्मोमीटर यूज करावं लागतं. जो अननोन ड्रग आहे किंवा नॉन ड्रग आहे त्यांचं टेम्परेचर बघण्यासाठी आपण हा यूज करू शकतो. दिस इज द सोडियम हायड्रॉक्साईड केमिकल. दिस इज सोडियम हायड्रॉक्साईड. स्टॉप. इट इज chemicals we are studying or we are performing in a PC2 or pharmaceutical chemistry laboratory. So first is the sodium hydroxide. So sodium hydroxide it is a basic chemical. बेसिक केमिकल याचा यूज काय होतो, जो ॲसिडिक केमिकल्स आहेत त्याला न्यूट्रलाइज करण्यासाठी पण होतो किंवा मग जो बेसिक केमिकल्स आहेत त्यांची बेसिसिटी वाढवण्यासाठी पण होतो आणि खूप सारे रिॲक्शन्सही याचा यूज आपण करू शकतो. किंवा सॉल्ट फॉर्म, जर सॉल्ट फॉर्म जर करायचा असेल ॲसिड प्लस बेस, आपल्याला माहिती आहे ॲसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट. तर सॉल्ट फॉर्म जर करायचा असेल रिॲक्शनमध्ये सिंथेसिसमध्ये त्याचा यूज आपण करू शकतो. नेक्स्ट इज ॲसिडिक केमिकल्स. ॲसिडिक केमिकलमध्ये आपण पाहू शकतो का सल्फ्युरिक ॲसिड्स आहे, HCl आहे, नंतर आपण डायथिल इथर आहे, ॲसिडिक ॲसिड्स आहे. तर दिस आर द ॲसिडिक केमिकल्स. ॲसिडिक केमिकल्स आपण वेगळ्या ठिकाणी ठेवतो. इथे सँड दिसते आपल्याला. ॲसिडिक केमिकल्स हे जर आपण रॅकमध्ये ठेवलेलं असेल तर ते रॅक खराब होऊ शकते बिकॉज ऑफ देअर ॲसिडिटी, हाय ॲसिडिटी कॉन्सन्ट्रेशन्स. त्यामुळे आपण हा सँडमध्ये ठेवतो आणि वेगळेच केमिकल जर यूज करायचं असेल तर आपण पिपेटमध्ये घेऊनच ते आपण यूज करू शकतो. ठीक. दिस इज द नेक्स्ट चार्ट्स. That is a good habit in laboratory or how to conduct or how to proper handling of chemicals equipments त्यामध्ये आपल्याला दिसत आहे. So this is the periodic table present in this PC2 laboratory for giving informations of the various atomic models or their electrons, their atoms. That is alkali metals, alkaline earth metals, transition metals, lanthanide series, actinide series, other metals, non-metals and noble gases. And this includes the solid, liquid, gases and synthetic chemicals. This is the another chart present in a chemistry laboratory that is having the showing the pH values. That is acid, neutral solutions and alkaline solutions. It will helpful for students for synthesis, qualitative analysis, practicals. In a chemistry laboratory, first is a hot air oven. So hot air oven it is useful for the dry heat sterilization. जे पावडर असतात किंवा लिक्विड असतात तर त्यांना पावडरसाठी स्पेशली पावडरसाठी ड्राय heat sterilization आपण यूज करतो.
These are the chambers which are useful for the heat sterilizations. Autoclave useful for the moist heat sterilizations. ते मायक्रोबायोलॉजी जे प्रॅक्टिकल्स असतील किंवा मग केमिस्ट्री जे प्रॅक्टिकल्स असतात लिक्विड्सचे, तर त्यासाठी आपण ऑटोक्लेव्ह यूज करतो. इट इज युजफुल फॉर द मॉइस्ट हीट स्टरलायझेशन. स्टॉप.